हेलो एवरीवन स्वागत करुचे हम यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने हमें आलोचना करतला प्लस 3 फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो तुमरो कोर पेपर 2 पिला माने बा मेजर पेपर 2 बुझिला। तो हमें प्रीवियस क्लास रे हमें आलोचना करतला यूनिट नंबर 4 जोटा कि 1 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन मैंने आलोचना करतला। तो आज हमें 2 मार्क और 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन के आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हम। तो देखो पे जो मैंने चैनल को प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब कर देव और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो बुझे पे तो देखो आरंभ करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर फर्स्ट सेम पीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्लान बुझेला मेजर पेपर बा कोर पेपर 2 क्लियर। तो देखो पिला हमने आलोचना करबा हमें देखो। तो प्रश्न रही अछि केंद्र प्रसारी संघीय ढांचा तो जो व्यवस्था एक विशाल राष्ट्र निजर प्रशासनिक सुविधा हासिल पाई क्षमता हस्तांतरित करी केतेक प्रादेशिक शासन व्यवस्था सृष्टि करते ताहाकू केंद्र प्रसारी संघीय राष्ट्र कहा जाते। तो कौन कहला देख जो व्यवस्था एक विशाल ढांचा विशाल राष्ट्र निजर प्रशासनिक सुविधा हासिल करने पाई क्षमता हस्तांतर करी केतेक प्रादेशिक शासन व्यवस्था सृष्टि करते ताहाकू केंद्र प्रसारी संघीय राष्ट्र बोली कहाइते। भारत कनाडा फ्रांस आदि राष्ट्र माने केंद्र प्रसारी संघीय राष्ट्र अटंती। तो किए अटंती पिला माने ना भारत कनाडा फ्रांस इत्यादि राष्ट्र माने होचंती केंद्र प्रसारी संघीय राष्ट्र बुझिला। तो फॉर एग्जांपल भारत कनाडा फ्रांस इत्यादि होचंती केंद्र प्रसारी संघीय राष्ट्र बुझिला। नेक्स्ट क्षमता बंटन प्रक्रिया डिवीजन ऑफ पावर बुझिला डिवीजन ऑफ पावर्स आलोचना करबा। तो देखो भारत वर्षर संविधान रे थिबा सप्तम अनुसूची धारा रे केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन करा जायछि। तो भारत वर्षर संविधान रे थिबा सप्तम अनुसूची धारा आधार रे केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन करा जायछि पिला माने सप्तम अनुसूची आधार रे राज्य और केंद्र मध्य क्षमता बंटन करा जायछि। केंद्र सरकार को 49 क्षमता केंद्र सरकार को 99 क्षमता राज्य मानकू 61 क्षमता एवं जुग्म तालिका रे 52 क्षमता प्रदान करा जायछि। तो देखो पिला माने केंद्र सरकार को 49 पिला माने और राज्य सरकार को 61 एवं जुग्म तालिका रे 52 पिला माने जुग्म तालिका रे 52 क्षमता प्रदान करा जायछि। तो अवशिष्ट क्षमता बा बलका क्षमता केंद्र सरकार को प्रदान करा जायते। तो अवशिष्ट बा क्षमता जो बाकी सब रही क्षमता गुड़िक ताहा केंद्र सरकार को प्रदान करा जायछि जो बलका बा बाकी रही जाते ताहाकू केंद्र सरकार को दे जाते बुझिला। नेक्स्ट हम देखिबा परवर्ती प्रश्न। तो देखो पिलाने भारतीय संघीय ढांचा इंडियन फेडरल स्ट्रक्चरल तो देखो पिलाने 1935 मसीहा भारत सरकार आईन बल ब्रिटिश सरकार प्रथमे प्रोविंशियल ऑटोनोमा कार्यकारी करथिले। एथिरे 5 गोटी प्रोविंस गठन करा जायतिला बेले स्वाधीनता परे संघीय ढांचा को परिवर्तन करा जाय 23 टी राज्य और 9 टी केंद्र शासित अंचल गठन करा जायतिला। तो देखो पिला माने 1935 मसीह रे भारत सरकार आईन बल गोटे ब्रिटिश सरकार प्रथमे प्रोविंशियल ऑटोनोमा
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 5 ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 23ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 9ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର 29ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ବୁଝିଲା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଭାରତ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ତ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ ନା? ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ପିଲାମାନେ, ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ସରକାର। ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିଅଛି, ରାଜ୍ୟପାଳ। ବୁଝିଲା? ତ ଏମିତି ରହିଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ, ତୁମର ରହିଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କ୍ଷମତା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ ପାୱାର। ତ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ 19ଟି କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ, କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ 49ଟି କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ, ରେଲବାଇ, ଡାକତରା ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଭୁକ୍ତ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କ୍ଷମତା, ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ପାୱାର ପିଲାମାନେ। ତ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ 61ଟି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କ୍ଷମତା ଅଟେ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କ୍ଷମତା, କନସର୍ନ ଲିଷ୍ଟ ପାୱାର। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କନସର୍ନ ଲିଷ୍ଟ ପାୱାର। ତ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ 52ଟି କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ 52ଟି କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖ, ଉଭୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା, କଳକାରଖାନା, ବୀମା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ରିଲିଫ, ଥଇଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ। ବୁଝିଲା? ତ ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 5 ମାର୍କ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବୁଝିଲା? ତୁମର 5 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, କିଛି ତୁମର କମ୍ ଦେଇଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ 2 ଲାଇନ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇକି ଲିଖିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 5 ମାର୍କ ରହିବ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଅଛି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ 2 ମାର୍କରେ। ବୁଝିଲା? ତ ତଥାପି ଦେଖିନି ଏଠି। ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର 2 ପ୍ରକାର ଧାରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ
ତ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା। ବୁଝିଲା? ତ ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ସାମଗ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ସହଯୋଗୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏକ ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମା ବଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ତ ବୁଝିଲା ଏଟା? ନେକ୍ସଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପସାର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଦେଖ ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍କାୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଭାଙ୍ଗି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥାଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍କାୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଭାଙ୍ଗି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାରତ, କାନାଡା ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ସଂରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସଂରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ତ ଦେଖିବା ଆମେ ସଂରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ। ତ ଦେଖ ଏଟା, ଯେତେବେଳେ କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ନ ହରାଇ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏକ ସହଯୋଗୀ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସଂରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ନ ହରାଇ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ବା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏକ ସହଯୋଗୀ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସଂରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ମିଳିତ ଶାସନ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମିଶି ବା ଏକତ୍ର ହୋଇ ଶାସନ ବା ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ ପାୱାର ପିଲାମାନେ। ତ ଏଟା ଦେଖିବା, ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ 49ଟି କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷମତା ଉପରେ କେତେକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ଏହି କ୍ଷମତା ଉପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ହେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଚୁକ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ଡାକଘର, ରେଳ ପଦାର୍ପଣ, ଟେଲିଫୋନ, ସଞ୍ଚାର ନିଗମ, ଅନ୍ତର୍ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାୱାର, ଏଟା ଦେଖିନେବ ତୁମେ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ତୁମର ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କ୍ଷମତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ପାୱାର। ତ ଏଟା ଦେଖିନେବ ତୁମେ। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖିନେବ, ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ 52ଟି କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ 52ଟି କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଥିବା କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ବିବାଦ ଉପୁଜେ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଥିବା କେତେକ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ନ୍ୟାୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ବୀମା, ପରିବାର ନିର୍ଯାତନା, ବଣିଜ ସଂଘ, ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ, କଳକାରଖାନା ପ୍ରଭୃତି ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ରହିଅଛି। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଟା ଦେଖିନେବ, ଆଲୋଚନା କରିଦେବ ତୁମେ। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ନୀତି ଆୟୋଗ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନୀତି ଆୟୋଗ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ତୁମର ରହିବ, ଦେଖିନେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ତୁମର ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖିନେବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର ବା ମେଜର ପେପର 2ର ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4ର 2 ମାର୍କ ଓ 5 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।